श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने अज एक विशेष मीटिंग रखी सी जिहदे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते सिख जथेबंदियां निहंग सिंघां दीयां जथेबंदियां विदेशां दे सिख इत्थे जिहड़े इस पंजाब दे विच सिख पंथ दर्दी उन्हां सारिਆਂ ने हिस्सा लिया। 3 घंटे लगातार ये मीटिंग दे विच सारिਆਂ ने अपने विचार प्रगट किए। श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती हेठ सारिਆਂ ने निर्णय किया कि सिंह साहब जिहड़ा जो कोई प्रोग्राम देणगे उहदे उत्ते फुੱਲ चाढ़ांगे। सो सिंह साहब ने अज सीधे लफ्ज़ां दे विच 24 घंटे का सरकार नूं नोटिस दिता कि जिन्ने भी फड़े आ वो सारे 24 घंटिया रिहा किए जान। जे नहीं रिहा किए जाते फिर उहदा अगला कदम जिहड़ा आ वो लोकां दियां फिर सत्थां दे विच पिंडां दे विच शहरां दे विच वख-वख बहीरां बना के उहदा फिर वो प्रचार नहीं किया जाऊगा। वो बड़े पद्धर ते लोकां नूं उहदे बारे अवेयर भी किया जाऊगा कि साडे नाल किड्डा वड्डा जिहड़ा है वो धक्का हो रहा। सो ये अज दा जिहड़ा मूल रूप दे विच सिंह साहब ने सारा आदेश किया आ। उहदे नाल एक चेचे तौर पर जिहड़ा क्योंकि नैशनल मीडिया नैशनल मीडिया ने पिछले दिनों के विच बहुत बड़े पद्धर ते बदनामी की सिखां दी आन ते शान नूं ढाह लाई आ। वो भी सिंह साहब ने आदेश किया कि वो नैशनल चैनल जिन्हां ने इस गल नूं वधा चढ़ा के सिखां नूं देश ते विदेश ते समुची दुनिया दे विच एक बदनाम करन दा यतन कीता। वो भी जिहड़ा आ उन्हां दे उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी कार्रवाई जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां होर भी चारा जोरी करनी पई वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा इन्हां दे परिवारां नूं भी चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'च चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अप्रोच करन क्योंकि उहदे विच मुख्तियारनामे की लोड़ हुंदी आ। उन्हां सारिਆਂ दी पैरवही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वकील पैनल ਅਸੀਂ नियुक्त ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने अज एक विशेष मीटिंग रखी सी जिहदे विच वड्डे पद्धर दे उत्ते सिख जथेबंदियां निहंग सिंघां दीयां जथेबंदियां विदेशां दे सिख इत्थे जिहड़े इस पंजाब दे विच सिख पंथ दर्दी उन्हां सारिਆਂ ने हिस्सा लिया। 3 घंटे लगातार ये मीटिंग दे विच सारिਆਂ ने अपने विचार प्रगट किए। श्री अकाल तख्त साहब की सरपरस्ती हेठ सारिਆਂ ने निर्णय किया कि सिंह साहब जिहड़ा जो कोई प्रोग्राम देणगे उहदे उत्ते फुੱਲ चाढ़ांगे। सो सिंह साहब ने अज सीधे लफ्ज़ां दे विच 24 घंटे का सरकार नूं नोटिस दिता कि जिन्ने भी फड़े आ वो सारे 24 घंटिया रिहा किए जान। जे नहीं रिहा किए जाते फिर उहदा अगला कदम जिहड़ा आ वो लोकां दियां फिर सत्थां दे विच पिंडां दे विच शहरां दे विच वख-वख बहीरां बना के उहदा फिर वो प्रचार नहीं किया जाऊगा। वो बड़े पद्धर ते लोकां नूं उहदे बारे अवेयर भी किया जाऊगा कि साडे नाल किड्डा वड्डा जिहड़ा है वो धक्का हो रहा।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तियारनामे की लोड़ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈलेंज ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈलेंज ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिआं नूं खुला सदा, इन्हां दे परिवारां नूं भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'च चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मुख्तियारनामे की लोड़ होंदी आ। उन्हां सारिਆਂ ਦੀ पैरवही ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ वकील पैनल ਅਸੀਂ नियुक्त ਕੀਤੇ ਉਹ पैरवही करनगे, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ वकील ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈलेंज ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा जोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
जे क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी पाउणियां पईयां, होर भी चारा चोरी करनी पई, वो भी उन्हें सारा आदेश किया। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ये पहला ही फैसला आ कि जिन्ने भी नज़रबंद आ साडे हुण मौजूदा, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ खुला सदा, इन्हां दे परिवारां ਨੂੰ भी, चाहे NSA लगी उन्होंने भी असीं हाई कोर्ट 'ਚ चैलेंज करांगे। वो सारे परिवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ अप्रोच करन, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ,
ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਰਾ ਜੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ NSA ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਪੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੀ ਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਹੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ